Okay, we'll start with the session. Just we had discussed what are iterative development models and how they work, and also we had covered some limitations of our the previous models. They are that is your waterfall model and again prototype model. So in the waterfall model, we had seen the phase is in the one way, and we can't change many things, and mostly also in the prototype model some iterations, some drawbacks were held with it, that is we are having directly interaction with the customer or consumer, so there are some limitations over there. So for that purpose iterative development model has been in come in a phase, and we are trying to make more comfortable with this phase for our project development or software development. The first one was incremental model. Incremental model by the name itself suggested what it is. So this is actually my sorry, this is actually my incremental model phase. What I'm want to say, where it is a process where development and requirements are divided into some multiple standalone modules. This each module, that is nothing but design development, again testing, implementation. It is again the requirements are again divided into further modules, and so that they can achieve the easiness or any development of the software. So each software and each module goes through the requirement phase, again the design phase, again the testing phase and implementation phase, where also these subsequently release all the module add and which are function to the previous release. And this process can continue until this process means actually the build 1, build 2 and build n, that is number of builds we can achieve here, and these get complete continues and until when it get continues until and unless the system get or computer system achieved the goal. Okay, now what these phases are, then requirement phase will ask for itself that we need what the actually requirements are. That is in the first phase of the incremental model, the product which get analyzed and expertise identify the requirement, and then the system function will understood the requirement analysis team in order to develop the software, and in the actual phase of the requirement analysis. Then the next phase come is a design and development, where uh, the incremental means in the software development life cycle, that is SDLC, it functions like as it is a method for finishing. मीन्स आपण डिझाईन अँड डेव्हलपमेंट करतो, मीन्स काय करतो, फिनिशिंग देतो की हाऊ माय डिझाईन शुड बी अँड हाऊ इट वर्क शुड बी. When it will ask, when the software will develop in a practical form, it will use the incremental model and styles according to its development phase. Okay, then after the designing and development will get completed, then the testing will occur, and in this testing phase it will check the performance of each existing function in each existing function, as well as it will check, or additionally it will check the functionality of your design and development also, and also of your requirements. And various methods we're using for testing the tool or testing the behavior of each task. Means whatever we are using here, the testing is varying. Means we can use any type of testing here, tool any here for testing the design development phase, requirement analysis phase and functionality. And last phase comes, that is implementation phase in the incremental model. It enables the coding phase and of the development system. Again, it involves final coding, which will that designs in the designing and development. म्हणजे या इम्प्लिमेंटेशन मध्ये काय असणार आहे, डिझायनिंग कोड तर असणार, म्हणजे जे कोड आहे तुमचा तो इम्प्लिमेंट करण्यासाठी पाहिजे तो आहे, त्याचबरोबर तुमचा लास्टचा फायनल जो कोडिंग अँड डिझायनिंग पार्ट असेल तो पण त्याच्यात तुम्ही इन्क्लूड करणार. देन यू आर गोइंग टू टेस्ट दॅट फंक्शनॅलिटी, and after the completion of this phase also, number of products of working is enhanced and upgraded. Means many of these things are upgraded and they are tested, and also this up to the final system get evolved. Okay,
and this is nothing but your incremental model. But sometimes we can say that why to use this model, or when we have to use this model, then most of the time it is a requirement. When we are going to use this model, then it is superior. Okay, when the requirements are superior, means it requirements are more, that time you can use this incremental model. Again, if that project is very lengthy, if the project is so lengthy, then you can use that use this model. Again, if your software team is not well understanding well or skilled, well, when we can use this model, when my team is not that much developed in programming or any other content trained peoples are not with me, then that time I can use this model. And when the customer is having a demand for a quick release of a product, so you can give them in a phasing way. That is, your models can be divided in the first phase, second phase, third phase, and multiple models you can show to the customer, and so that he can pick up and he can utilize for his own purpose. And if, and most of the important thing, that you can develop this type of model, you can develop the software in this type of model when it is a prioritized requirement is first. When the requirement only is getting the priority, then you can go for this model. Okay, then as well as if this model get implemented, then there are number of reasons and many more advantages is given why we are using this model. So the advantages becomes that error can be recognized easily. At each phase we can analyze where the errors are occurring. Then you can test and debug. The bug can be removed easily. Also very flexible and very much efficient in making the software development more. Okay, then again, more more thing is that it is simple to make risk. What we can say, risk ला मराठीत काय म्हणतो म्हणजे somewhat I'm not able to take the chance, or it is very much difficult to me. So at that time, this it is very easy to, in order to calculate the risk also, risk level means how much we will get the profit or how much we will get loss. Then that time we can manage the risk here, and also we can handle the iterations, many more iterations during this model. And these are many much more advantages. But as there is advantages, we had to fix the disadvantages also. Some disadvantages are here in this model. There are some whatever the less disadvantage. That is, first is the majority the cost. As we are developing many more models, so cost rate is high. This is one more disadvantage of this model. Next is if we are going for separate models, then there should be a good planning. And if it is not, then it will collapse, or your software development will get bombarded, so that you can't develop the good product. And last one, there should be an interface, means there should be an interaction between both all these models. If it doesn't have any interaction or interfaces between them, so you can't develop a good product. These three are majority between major errors, or you can say the disadvantage of this model. Rather than this model deals with every actual the advantage is more, and the risk level is also low in this model. Okay, this is actually your incremental model. Next part in our this was incremental model. Then we have spiral model. By name itself, it shows you what is the actual the spiral model. So spiral model is most important software lifecycle model, and it looks like in a spiral form. It looks like in a spiral form. I will directly show you the diagram of sorry, just moving somewhat fast. Is it visible to all? Clear? Yes, it is visible. Okay. Just you can see that in the spiral model, it is divided into four parts, major four parts. This is x-axis, y-axis. X-axis is a format for nothing, but it will ask for you just in order to divide this spiral.
So each stage or each spiral or a cycle, you can say one complete cycle includes the four divisions. That is object identification, evaluation, product development, and next phase of planning. Okay, in the spiral model, it is said that it is important software development life cycle model, very important. Actually, it means in each phase it provides support for risk handling. Means at each phase you can handle the risk, or you have a chance to handle each content and each possibilities. Okay, which as in already in the diagram we had shown you many loops. There are 1 2 3 4 5, I have given the loops. Then the exact number of loops of the spiral is unknown. Means how much it can be, you can draw any type. Means how many loops you can give, whatever you want. You can give 5, you can give 7, but the diagram will become so much big. So it is not having an exact number. You can draw any number of loops. Okay, and can vary from project to project. Means it will be vary the loops. If you're having a 4 phase only, then you can draw a 4 loop. If the phase will increase, the project also, the project scheduling is also getting increased. This is depend on each. And each loop of the spiral is called the phase. Each loop is called as a phase of the software development process. Means each phase having something named, that is a software development process. Means loop increasing, then that phase is getting increased. Again, the loop is increasing, the phase is going. Means after the object identification will get, after that evaluation will be done, after that product development will be done, and after that next phase planning will be started. So it is depend on how your project is going to be run. Okay, next part is what as the project, and also the number depends on the loop will be varied with the particular person. If I feel, means if I am the project developer or a manager, if I feel that project should get completed within 15 days, then it's my own concept that that project required only 15 days. But some other people, I mean, some other person will say that no, I require 1 month. So it is varying, yeah, and it will also get changed according to the project developer team or project manager who wants to make that project completed within how many days. Okay, again, we can say that this dimension or any other point of the spiral is not that much accurate. This process will get so far, and it will be moving in your current phase also. As well, these phases are also get divided into 4 quadrants. I have just only described you. That is, first quadrant is of object identification, second is of evaluation, third one is of product development, and last one, that is next phase planning. Means next phase how I am going to check. And there is one content, that is review. I want to give some any additional comment or anything after completing one phase. So it is given as then these phases are also known as the major important part, as we are dealing with having some content where objective identification, which will gather, you can say that all the information, then all the information of whose, then that is of all the information you gathered means requirement. You can say here it is a requirement you can gather from the customer, and you can identify the objectives are can be identified, which can be elaborate and also analyzed at the start of every phase. Is object identification, what will it do? It will gather all the information, means whatever they want from the customer, and they can set an objective for it, which can be identified, elaborate, again analyzed, which will be having at this particular time of a phase. Means how this objective will get covered, how that objective will get covered, how I will achieve that objective at a particular content or at particular time or at particular phase. So these all conditions are means gatheredly
combined over here in your first quadrant. Then in the second quadrant, which involves your evaluation, we can say in the this quadrant you can see that risk management and prototype is defined. So risk management means there we have to identify and resolve the risk. Here in this second quadrant, I need to evaluate my risk, means I want to resolve my risk also, and I want to identify also what are my risks also. Okay, then in this all the possible solutions are evaluated at to the select, and the best possible solution is carried out. Then that risk associated with that solution, means whatever it associates with it, is identified, and risk is resolved using the best possible strategies. Means in order to carry out any problems, so I need to get my best solution for it, rather than increasing the error ratio or risk ratio. At this also end, a prototype is built for the best possible solution. With the help of risk management, I use the prototype. What is prototype? It will help in order to get me some easy solution. Suppose there is a risk management. एखाद्या कस्टमरने मला सांगितलंय की मला या बजेटमध्येच माझं काम झालं पाहिजे. Then at that time I will ask him, or I can get that I will write a particular documentation. I will take a signature of both, means our manager also and that team at that customer also, for not taking any challenge. That is, whatever the content we are going to deliver him, he should be satisfied. And the rate ratio or any other things, तर ते लिगली जर असेल, डॉक्युमेंटेड असेल, तर ते काहीच म्हणू शकत नाही की हे प्रॉब्लेम झाला, हा प्रॉब्लेम आलाय. आपण म्हणू शकतो की हा तुम्हाला या दिवसात पाहिजे होतं की मी देऊ शकतो. मॅम स्क्रीन दिसत नाही, स्क्रीन तुमची विजिबल नाही. विजिबल नाही का? ओके ओके, नीट. मॅम जरा थोडस सावकाश गेले, फास्ट होते. इंग्लिश फास्ट होते का? इंग्लिश नाही, तुम्ही टोटली फास्ट शिकवताय, म्हणजे जास्त स्पीड होते. सावकाश घ्या थोडस. बर बर ठीक आहे, जस्ट वेट. नाउ इट इज विजिबल. येस मॅम, इट इज विजिबल. ओके ठीक आहे. मग इन्क्रिमेंटल मॉडेल पासून घ्यायचं का परत एकदा? ठीक आहे मॅम, इथून घ्या, इथून पुढे घ्या स्लोली, चालेल. बरं ठीक आहे, चालेल. ओके, आता इथे काय झालंय की आपण जे स्पायरल मॉडेल बघतोय, तर त्याच्यात 4 डिफाईन केलेल्या कंटेंट आहे. दॅट इज ऑब्जेक्टिव्ह आयडेंटिफिकेशन, इव्हॅल्युएशन, देन युअर प्रोडक्ट डेव्हलपमेंट आणि नेक्स्ट फेज मध्ये. तर ऑब्जेक्ट आयडेंटिफिकेशन काय करतं की तुमच्या सगळ्या इन्फॉर्मेशन जे काही कस्टमरचे आहेत ते गॅदर करतं. ते घेतल्यानंतर त्याचं काम आहे की एक ऑब्जेक्टिव्ह सेट करायचा प्रत्येक फेज मध्ये, की त्या फेज मध्ये मला जायचं असेल तर मला काय ऑब्जेक्टिव्ह आहे माझा. ओके, तर ऑब्जेक्टिव्ह डिफाईन झाला की तो क्लिअर असतो की मी आता अनालाइज करू शकतो आणि आता पुढे जाऊ शकतो. म्हणजे कुणाला की जो कोणी टीम मेंबर्स असतील त्यांना हे आयडेंटिफाय करायला सोपं जाते की मला काय अचीव्ह करायचं. ओके, then this was actually in your object identification.
नंतरची फेज आहे तुमची इव्हॅल्युएशनची. इव्हॅल्युएशन मध्ये मी 2 पार्ट दाखवलेले आहेत, रिस्क मॅनेजमेंट अँड प्रोटोटाइप. मग रिस्क मॅनेजमेंट काय म्हणते की माझं जेवढे रिस्क, मी या फेज मध्ये काय करणार आहे, इव्हॅल्युएट करणार आहे. इव्हॅल्युएट काय करणार आहे, रिस्क ऍज वेल एज आय एम इस्टॅब्लिशिंग सम प्रोटोटाइप, म्हणजे काहीतरी डेफिनेशन देऊन ठेवणार आहे की ही रिस्क आल्यानंतर मी काय डिफाईन करायला पाहिजे. ओके, देन या इव्हॅल्युएशन मध्ये पार्ट काय माझा की ऑल पॉसिबल सोल्युशन्स आय नीड टू टेक केअर. एखाद्या प्रत्येक वेळेस असं नाही की मी एकच रिस्क आली आणि तेवढ्या पुरतच विचार केला, असं नाही. पॉसिबल जेवढे एरर येतील किंवा जे काही असेल ते मी रिझॉल्व्ह करायचा प्रयत्न करेन. ठीक आहे. अँड प्रोटोटाइप काय करणार आहे, त्याच्यात मी बेसिक लिगल फॉर्मेशन टाकणार आहे. प्रोटोटाइप्स मध्ये सगळे माझे लिगल फॉर्मॅट्स असतील. पॉसिबल काय जे फेजेस मध्ये एरर येतील ते सगळे मी सॉल्व्ह करायचा प्रयत्न करेन. दिस इज माय प्रोटोटाइप्स. अँड रिस्क मॅनेजमेंट विल आस्क फॉर रिझॉल्विंग माय risk. Okay, this will create, and actually the progress of my product or my software will actually happen from here. म्हणजे या फेज मधूनच माझा ऍक्च्युअल प्रोजेक्ट स्टार्ट होणार आहे. कळलं का? मी इथे एक एरो करून प्रोग्रेस पण दाखवलाय, दिसतंय का? त्या प्रोग्रेसचा अर्थ काय की या इव्हॅल्युएशन पार्ट जो आहे तो इव्हॅल्युएशन पार्ट मी इथून ऍक्च्युअल स्टार्ट करणार आहे. आणि या इव्हॅल्युएशन पार्टचा जो एक्सेस केलेला पार्ट आहे तो एक्सेस झाल्यानंतर कसा दिसेल, कसा असेल, देन इट विल गेट इन टू द थर्ड क्वाड्रंट विच इज नोन ॲज युअर प्रोडक्ट डेव्हलपमेंट. नाव इथं प्रोडक्ट डेव्हलपमेंट झालंय म्हणल्यानंतर या प्रोडक्ट डेव्हलपमेंट करायचंय मला, इथं आता ऍक्च्युअल होणार आहे. तिथं माझी रिस्क काय असतील, माझे प्रॉब्लेम्स ते सगळे सॉर्ट आउट केल्यानंतर पुढच्या फेज मध्ये मी येते. त्या पुढच्या फेज मध्ये मला आता डेव्हलपमेंटकडे जायचंय. डेव्हलपमेंटकडे जाताना मला काय बघायचंय, इट इज गिव्हन इन ऍज अ नेक्स्ट व्हर्जन ऑफ द प्रोडक्ट. मीन्स इथून आता माझं ऍक्च्युअल व्हर्जन जे कम्प्लिटली डेव्हलप असेल ते दिसणार. तर त्याच्यात कंटेंट मी डिवाइड केलेले आहेत. एक तर डिझाईन मध्ये कोड, इंटिग्रेशन, टेस्ट, इम्प्लिमेंटेशन. ओके, हे 4 जे फेजेस आहेत तुमचे, म्हणजे 4-5 जे फेजेस आहेत, डिझाईन, कोड, इंटिग्रेशन, टेस्ट, इम्प्लिमेंटेशन, इट इज ऑलरेडी बीन इन युअर वॉटरफॉल मॉडेल ऑल्सो. या प्रोडक्ट डेव्हलपमेंट मध्ये पण हेच फेजेस असणार आहेत सगळेच. डिझाईन करता म्हणजे डिझाईन करणार, काय करणार म्हणजे आपण ऍक्च्युअल एक रफ डेव्हलपमेंट फीचर्स देणार. त्यानंतर त्या डिझाईन वरती मला कोड करायचा. बरोबर आहे. डिझाईन वरती कोड करायचा म्हणजे सपोज मला एखादा टॅब बनवायचा युजर नेम पासवर्डचा. तर युजर नेम घेण्यासाठी मला काय घ्यावं लागेल, कसा कोड घ्यावा लागेल. युजर नेम मध्ये फक्त आणि फक्त नाव आलं पाहिजे, नंबर नको किंवा कुठला एक्स्ट्रा कॅरेक्टर्स नको, स्पेशल कॅरेक्टर्स. मग तसा मला तो कोड द्यावा लागेल. बरोबर आहे. तर डिझाईन नंतर तुम्ही कोड करणार. आफ्टर कोडिंग यू हॅव गो फॉर अ इंटिग्रेशन पार्ट दॅट इज. आणि कोडिंग असं नसतं की ते एकाच माणसाला दिलेलं असतं. तर बरेच मॉड्यूल्स असतात. इथेही तसेच मॉड्यूल्स आहेत, जसे इन्क्रिमेंटल मॉडेल मध्ये पण होते. इन्क्रिमेंटल मॉडेल मध्ये जसं डिझाईन पार्ट हे ते डिवाइड केलेलं होतं, बिल्ड 1, बिल्ड 2, बिल्ड एन पर्यंत. तर तसंच इथं पण इंटिग्रेशन मध्ये बरेचसे मॉड्यूल तयार केलेले असतात आणि कोड डिस्ट्रीब्यूट केलेला असतो. तर कोड डिस्ट्रीब्यूट केलेला आहे, मग तो एकतर एकत्र करतात अँड आफ्टर दॅट दे आर यूज टू टेस्ट इट. म्हणजे परत त्याच्यावरती म्हणजे आपण जसं सीचा प्रोग्राम करतो, कंट्रोल F9, Alt F9 वगैरे युज करून ट्रेसिंग, आणि तुम्ही नंतर चेक करता की एरर आहेत का नाही. देन दॅट टेस्ट केसेस आर achieved here, and after completing this test you can go for implementation, that is nothing but installation of that software. Clear? ह्या प्रोडक्ट डेव्हलपमेंट मध्ये कुणाला काय प्रॉब्लेम? इथेही आपण तेच फ्लो मध्ये जातोय, त्याच फेज मध्ये, प्रोसेस मध्ये. डिझाईन करतो आधी, कोड देतो, इंटिग्रेशन होतं, टेस्टिंग होतं, अँड देन वी आर युझिंग और इम्प्लिमेंटेशन और डिप्लॉइंग. ठीक आहे, आपण कस्टमरला तो बघण्यासाठी देतो. ठीक आहे. दिस इज माय थर्ड क्वाड्रंट, दॅट इज प्रोडक्ट डेव्हलपमेंट फेज. And now I will move for next phase, that is last phase, which we called as review and plan for the next phase planning. That is review and we are planning for the next phase. तर या फोर्थ क्वाड्रंट मध्ये काय होतं की कस्टमर खरं तर जे काय आपण डेव्हलप केलेलं आहे त्या डेव्हलपमेंटच्या वरती काय सांगेल किंवा त्याला काय वाटतंय हे सगळं सांगायचं काम तो करतो. हा फोर्थ क्वाड्रंट इज रिलेटेड टू कस्टमर.
all these three are related to the manager or the project team, but this last phase is related to the customer or the third party, you can say. Okay, and here the planning for the next phase we used to start. but एक मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट आहे की स्पायरल मॉडेल मध्ये रिस्क हँडलिंग एकदम मस्त म्हणजे केलं जातं. हाऊ इट हॅज ऍक्च्युअली हँडल्ड मीन्स कुठलाही रिस्क कसलाही असो, मीन्स इफ इट इज एनी ऍडवर्स सिच्युएशन, then it might affect your you can say a competition. It might affect your profit or evaluate your productivity. Then that most important part, that is in the feature, spiral model used to handle all the unknown risk. Means because we had given only a one compartment or a one complete phase in order to resolve the risk. सो रिस्क यायच्या आधी जे काही येणार आहे ते ऑलरेडी रिझॉल्व्ह करून ठेवलेले असणार आहेत या स्पायरल मॉडेलमध्ये. आणि त्याच्यासाठीच आणि त्याच्याच बरोबर एक मॅनेजमेंट टीम मी देते की रिस्क जर आली तर कशा मॅनेज करायचं, त्याच्या रिलेटेड प्रोटोटाइप्स डिफाईन केलेले आहेत प्रत्येक सॉफ्टवेअरला. सो इट ऑल्सो हेल्प्स इन ऑर्डर टू हँडल ऑल द रिस्क विच कॅन बी आयडेंटिफाईड कम्प्लिटली बिफोर द स्टार्ट ऑफ द डेव्हलपमेंट ऑफ युअर प्रोजेक्ट. And also in the real life project also it may risk may occur, but after the development work start, that is in that case we can say that without we can't use the prototype model. म्हणजे मला प्रोटोटाइप मॉडेल यूज करायचं नाहीये, मग मी काय करू शकते, मी स्पायरल कडे जाऊ शकते. आणि त्याचबरोबर कारण माझ्या स्पायरल कडे गेल्यानंतर मी डेटा आणि माझं जे काय ऑब्जेक्टिव्ह आहे ते फायनलाइज केलेलं आहे. आणि फायनलाइज केलंय म्हणल्यानंतर ते आयडेंटिफाईड झालेलं आहे. आयडेंटिफाय झाले म्हणल्यानंतर त्याचा मी इव्हॉल्व्ह करायला मला जास्त काही वेळ लागणार नाही. ओके, अँड ऑल्सो यू कॅन से इट इज ऑल्सो कॉल्ड अँड स्पायरल डेटा मीन्स जो मॉडेल आहे तुमचा त्या मॉडेलला आपण मेटा मॉडेल पण म्हणतो. वाय? बिकॉज इट विल अज्युम्स ऑल अदर एसडीएलसी मॉडेल्स. मीन्स याला मेटा मॉडेल का म्हणतात की बाकीचे जे मॉडेल्स आहेत ते सगळेच याच्यात ऑल विल गेट अज्युम, कम्प्लिटली अज्युम बाय ऑल इन ऑल फॉर्मॅट. म्हणजे ही फेज आहे ही कम्प्लिटली फेज तुमची फक्त वॉटरफॉल मॉडेल मध्ये होती, प्रोटोटाइप मॉडेल इथं आहे, रिस्क मॅनेजमेंट ऑलरेडी आहे. इन्क्रिमेंटल मध्ये जसं होतं की तुम्ही मॉड्यूल डिवाइड करता, तर त्याच सिमिलरली इथे सगळ्याच मॉडेल्स तुम्ही एकत्रित करून म्हणजे एकत्रित ते सगळंच अज्युम करतो. त्याच्यामुळे त्याला आपण मेटा मॉडेल म्हणतो. मीन्स आता एक सिंगल लूप जर तुम्ही बघितलं, हा सिंगल लूप जर बघितलं तर it will represent only an iterative waterfall model. आणि जर तुम्ही तसंच अप्रोच करत 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 गेलात तर then it will go for a classical waterfall model, means in one way. And again if we are using going for the approach for next phase, then prototype model is also getting building up and it will get handled, means with your risk handling part it will get handled. And that's why the spiral model is again called as a meta model. But just get remind because MCQs मध्ये तुम्हाला विचारू शकतात की how it will be called or how it can be accessed. So it is called as a meta model. So there are some advantages of the software, means you can say for the spiral model the software development life cycle, how it will get covered with your spiral model. The advantages काय काय आहेत त्याचे की फर्स्ट पार्ट मेन that is risk handling. It is very good for large project. Risk handling means unknown risk which occurs. In that case you can analyze, you can go for make more risk analysis handling. Then it is also good for large project. Means if we have a very complex and very complicated projects, then we can use this spiral model. Then flexibility, very flexible, as changes can be means changes in the requirement can be again designed or it can be incorporated in any phase. Then customer satisfaction is most important and which is completely taken care in this model. That is the review is provided to the customer,
so that in the early phase only we can check that whether the customer is habituated, means, or it is very much familiar with the system or not, or whether rather than आफ्टर द कम्प्लिशन, म्हणजे कम्प्लीट प्रोडक्ट झाल्यानंतर त्याला विचारायचं, मग ते नाही बरोबर. प्रत्येक फेज मध्ये आपण त्याला विचारू शकतो की हा हे तुला पाहिजे होतं का, हे असंच पाहिजे का, म्हणजे ते चेंजेस त्याच्याकडे पण लक्षात येतील आणि त्याचबरोबर त्याला कळेल की हा बाबा हे काहीतरी चेंजेस आहेत, आणि त्याच्या लक्षात आल्यानंतर तो सांगेल की याला अजून काय पाहिजे. ओके. बट आता एका म्हणजे नाण्याच्या दोन बाजू असतात, तर त्याच्यामुळे ऍडव्हान्टेज आहेत तर डिसएडव्हान्टेज, पण याचे डिसएडव्हान्टेज फार कमी आहेत. फर्स्ट वन, इट इज कॉम्प्लेक्स. हा थोडस कॉम्प्लेक्स आहे, बट नॉट मोर दॅन युअर सॉफ्ट मीन्स वॉटरफॉल मॉडेल. कॉम्प्लेक्स नाहीये एवढं. देन एक्सपेन्सिव्ह थोडं आहे, की प्रोजेक्ट जर स्मॉल असेल तुमचा तर तुम्ही यूज करू शकत नाही स्पायरल मॉडेल, बिकॉज इट रिक्वायर्स अ बिग मॉडेल. It is depending more on your risk. That is analysis you have to do again and again. Means if there is any completion of any project, but it mostly depends on the risk, whether the customer is having a very much, what we can say, comfort zone for our product or not. म्हणजे जर रिस्क भरपूर असेल तर त्या रिस्कवरच तुमचा प्रोजेक्ट खरं तर डिपेंड आहे, की कस्टमर काय सांगते की याच्यात अजून काय रिस्क येऊ शकते. सो इट इज मोस्टली डिपेंड. दीज थ्री कंडिशन्स आर important here, which one? First one is a complex, means required. It is not more complex than your waterfall model, but it is somewhat complex. Expense last one, it depends on the risk and it is handled. तुम्ही स्पायरल मॉडेल जर युटिलाइज डिसएडव्हान्टेजेस. तर फर्स्ट आर देअर ऍडव्हान्टेजेस, बट डिसएडव्हान्टेजेस पण होते, की टोटली रिस्कवर डिपेंड आहे. प्रोजेक्ट कसाही असो ते रिस्कवर. तुम्ही जर तुमच्याकडे टाइम मॅनेजमेंट नसेल प्रॉपरली तर तुम्ही यूज करू शकत नाही. दॅट इज नथिंग बट इट इज व्हेरी मच डिपेंडेंट ऑन द time management. If you are not able to handle with target, if it is a small one, ठीक है. When it looks like in a spiral form, that's why it is called also spiral model. And one more thing I have told you, that is it is also called meta model, because it utilized all other your model, that is waterfall model is also get utilized here in a classical way. So that's why it is called as meta model. Now the next third model was your rational unified process model. Then rational unified process model. This is overall actually the description of the model I have just given to you. Is it a requirement for read all these things again? तर समजलंय? कोणी सांगा. परत एकदा रिपीट करायची गरज आहे का? का हे वाचून दाखवू? Anybody? Yes, anyone? No one active?
Yes, Tejaswini Patil. Yes, ma'am. Is it required to read all this content, or you had understand the diagram? Understood, ma'am. Okay, shall I move No further? requirement. Yes, Okay, yes. okay. Next is rational unified process model. So this model looks in this form. तो मी डायरेक्टली डायग्राम थ्रूच तुम्हाला सांगते की काय म्हणजे काय बघायचं किंवा कसं दिसणार आहे ते. रॅशनल युनिफाईड प्रोसेस मॉडेल इज ऑल्सो कॉल्ड एज इन शॉर्ट रूप. मीन्स इथं मी डायग्राम मध्येच दिले की फेजेस ऑफ रूप. तो how it will goes, how it will not goes, it is also one of an iterative software development process framework. म्हणजे याचा यूज केला जातो ऍज अ फ्रेम वर्क म्हणून. मग याच्यात कंटेंट कसे आहेत की तुम्ही यूज कसं करणार आहेत किंवा या टर्म्स कशा डिफाईन होतील. तर याच्यात प्रत्येक सेक्शन थोडा वेगळा आहे इथं. म्हणजे कसं आहे रॅशनल युनिफाईड प्रोसेस म्हणजे काय की इट इज अगेन गिवन बाय IBM कंपनी. इट इज अ डिव्हिजन ऑफ द IBM and defined by the IBM company. That is each process or development have to involve in these all four phases. म्हणजे आपल्या फेजेस कशा होत्या आता होते की रिक्वायरमेंट अनालिसिस, डिझाईन, टेस्टिंग अँड ऑल अदर थिंग्स. पण याच्यात काय की थोडस त्यांनी डिफाईन केलंय वेगळं. म्हणजे काम तर तेच करणार आहे पण त्याच्यात थोडासा फेज एक वेगळा दिलाय त्यांनी. म्हणजे एक लुक वेगळा दिलाय. तर याच्यात 4 फेजेस दिलेत त्यांनी की पण फक्त याच्यात की त्यांनी प्रोफेशनल मॉडेलिंग फॉर्म दिलेला आहे. प्रोफेशनल मॉडेलिंग फॉर्म म्हणजे कसं की आपण आधी काय म्हणत होतो अनालिसिस, डिझाईन, इम्प्लिमेंटेशन, टेस्टिंग अँड डिप्लॉयमेंट. तर त्याच्याऐवजी त्यांनी एक प्रोफेशनल लुक असा दिला की इन्सेप्शन, इलॅबोरेशन, कन्स्ट्रक्शन, ट्रान्झिशन. Then we need to go in this phase as well as we can say that we are in this phase. म्हणजे याच्यात आपल्याला असं सांगायचं की या फेज मध्ये मी काय काम करणार आहे. परत इन्सेप्शन म्हणजे काय, त्याच्यानंतर इलॅबोरेशन त्याच्यात काय येतं की इन्सेप्शन काय करतं तुमचं की जे तुम्ही आयडिया घेणार आहात किंवा तुम्ही त्या प्रोजेक्टला स्टार्ट करण्यासाठी जे काही कंटेंट तुम्हाला लागणार आहे दॅट इज कॉल्ड युअर इन्सेप्शन. मीन्स डेव्हलपमेंट टीम काय करते की प्रोजेक्ट सपोज मला विकत घ्यायचंय, बरोबर आहे. मग सपोज मला एखादा प्रोजेक्ट दिलाय, कॉलेजचा प्रोजेक्ट करायचा आहे मला. तर मग त्याच्यासाठी मी काय करते, बरेच पहिले म्हणजे असंच व्हायचं की प्रोजेक्ट विकत घ्यायचा आपल्याला. मग त्याच्यासाठी तुम्ही 10-15 हजार काय देणार ते देणार. जे डिप्लोमा वगैरे करून आले असतील तर त्यांना माहिती असेल की असं होतं. देन दॅट फॉर दॅट पर्पज मी इन्सेप्ट करू शकते की मला जर प्रोजेक्ट बनवायचा असेल तर मला किती म्हणजे अत्यंत किती खर्च लागेल किंवा त्याला किती इन्व्हेस्टमेंट माझी जाईल. then that idea is getting stated with your inception. Okay, then you utilize or you go for some resources. Okay, then you go for some objectives. means या आयडियाज घेतल्यानंतर मग मला काय काय रिसोर्स त्याच्यासाठी लागणार आहे. then for that purpose when you move further it will go in a condition of that elaboration. That is, it will commit resources for elaboration. means all that content whatever you have it should get elaborate. मीन्स जे तुम्ही काय घेणार आहात म्हणजे सपोज आता मला एक 4 GB रॅम पाहिजे. 4 GB रॅम पाहिजे म्हणल्यानंतर त्याचं स्पेसिफिकेशन, त्याच्यानंतर स्पेसिफिकेशन म्हणजे काय असणार की 1 by 1 एक 4 GB रॅम म्हणजे नेमकं कुठल्या सिस्टीम मध्ये तुला इन्स्टॉल करायची. म्हणजे सिस्टीम तुमची कोऑपरेटिव्ह आहे का त्या 4 GB रॅमला, का 1 GB रॅमच अजून हँडल करते ती. देन ऑल दिस थिंग्स म्हणजे ह्या आयडियाज तुम्हाला पहिले इलॅबोरेट करावं लागणार की या प्रोजेक्टसाठी मला आता या कंटेंट लागलेले घेतलेले आहेत. मग याच्यात मला तो कंटेंट डेटा कसा बसवायचा. ओके, देन इलॅबोरेशन काय करते की आर्किटेक्ट करतं बऱ्यापैकी तुमचे जे काही रिसोर्स त्याच्याकडनं त्याला आलेले आहेत त्याला फर्दर ते फक्त बनवतं की हा हे असं कसं त्याला डिझाईन करायचंय, कसं त्याला बनवायचं आहे. ओके, अगेन पॉसिबल कंडिशन्स काय आहेत की इथं ते जे काही तुम्ही आर्किटेक्ट केलेलं असेल किंवा जे तुमच्याकडे बनवून आलेलं आहे फर्दर डेव्हलपमेंट जी झालेली आहे तर त्या पॉसिबली त्या ऍप्लिकेशनला त्या सॉफ्टवेअर मध्ये किती
म्हणजे वर्किंग फेज मध्ये ती किती एरर येतील किंवा नाही येणार, किंवा हे कितीपर्यंत ते हँग होईल, किंवा तो कितीपर्यंत वर्किंग मध्ये राहतोय, हे चेक करायचं काम इलॅबोरेशन फेज मध्ये तुमचं जाणार. ठीक आहे. मीन्स यू कॅन आर्किटेक्ट अँड रिक्वायर्ड द रिसोर्स आर गेट फर्दर इव्हॅल्युएटेड and you can develop any possible application here, any possible application you can develop and of that software, and you can which can be developed at a phase of a construction. Means further you need to go move for a construction part. This construction is nothing but that content whatever the project is developed and completed in this phase. And here you can design for the software which are tested and written. कन्स्ट्रक्शन मध्ये काय फेज आहे तुमची, इथे तुम्ही टेस्टिंग करता. खरं तर या कन्स्ट्रक्शन फेज मध्ये तुम्ही काय करता, जे काय तुम्हाला भेटलेले आहेत, म्हणजे जी आयडिया आहे गोल अचीव्ह करायचा, त्याच्यानंतर इलॅबोरेशन मध्ये तुम्ही काय केलं, ऍक्च्युअली आर्किटेक्ट केलं. म्हणजे काय केलं तुम्ही, सगळा कोडिंग पार्ट इथं केला, डिझायनिंग कोडिंग पार्ट इलॅबोरेशन मध्ये केला. इलॅबोरेशन मध्ये केल्यानंतर construction phase it is get completed with this help, with the help of elaboration. It will ask for you the actually the software how it is get tested and how it is get written over here. Means overall performance will be checked in the construction, and after that, that is your product mature and customer readiness is get checked here. Then initial operation of a capability is also get checked here, and lastly the initial operational capability will get transferred to the transition phase, which is nothing but it is released to the public. या ट्रान्झिशन फेज मध्ये काय की जे काय कंटेंट तुम्ही डेव्हलप केलेले बघितले आहेत किंवा आतापर्यंत केलेलं आहे, त्या 3 फेज मधनं जे काय बाहेर येणार आहे प्रोडक्ट, ते डायरेक्टली पब्लिक मध्ये ट्रान्सफर करतात. म्हणजे इथं जे तुम्हाला दिलेलं आहे की इट इज रिलीजिंग द प्रोडक्ट means customer acceptance or end of a life. Means if it is प्रोडक्ट खूप छान बनलेला आहे, सॉफ्टवेअर जसं पाहिजे तसं झालेलं आहे, देन कस्टमरच्या एक्सपेक्टेशन्स संपल्या, म्हणजे त्या सॉफ्टवेअरची तिथे लाईफ एंड झाली. म्हणजे तुझे काय प्रोडक्ट तुम्ही बनवलेला आहे त्या प्रोडक्टची लाईफ तिथे स्टॉप झाली. दॅट इज नथिंग बट यू आर रिलीजिंग युअर कंटेंट और प्रोडक्ट. ओके, these are nothing but the phases of the rational unified process. Rational unified process is a development methodology which will provide a structured way for, means actually for the companies to create the software programs. म्हणजे सॉफ्टवेअर प्रोग्राम क्रिएट करण्यासाठी मॅक्सिममली they are using this form, and it provide a specific plan. मीन्स याच्यात एक पर्टिक्युलरली स्पेसिफिक प्लॅन प्रोव्हाइड केला जातो ऍट ईच स्टेप ऑफ द सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट, अँड इट विल प्रिव्हेंट युअर रिसोर्सेस ऑल्सो फ्रॉम बिंग वेस्टेड अँड रिड्यूस द अनएक्सपेक्टेड डेव्हलपमेंट कॉस्ट ऑल्सो. मीन्स याच्यात तुमचे बरेचसे जे रिसोर्सेस वगैरे आहेत ते तुम्ही परत एकदा रिपीटली यूज करू शकता. असं नाही की वन टाइम यूज केला आणि ते टाकून देत आहे, असं नाहीये इथे. प्रत्येक स्टेप मध्ये जर तुम्हाला काय वाटले की परत मला तेच रिसोर्स यूज करायचे, तर यू कॅन अगेन यूज और युटिलाइज द सेम विदाउट एनी कॉस्ट. तुम्हाला हे सगळे कंटेंट लागतील, यूज करता येतील, ऍज वेल एज यू कॅन रिलीज द कंटेंट विथ हाय कॉन्फिगरेशन, हाय स्पेसिफिकेशन अँड विथ हाय फ्लेक्सिबिलिटी. ओके, मग याच्यात फरक काय आहे की या पर्टिक्युलरली ग्रुपमध्ये म्हणजे बरेच जण म्हणतात की वाय टू यूज दिस फॉर्म, वाय इट इज नॉट means it is not used being long. So actually it is effectively implemented commercial purpose. आपण जे आतापर्यंत फेजेस किंवा मॉडेल बघितले ते काही कमर्शियल पर्पज नव्हते. at a low level we are using it. Some models are in a commercial form also, but this is actually very a commercial approach for the development. And also we can use this as a framework. We are not making it as a model, but we are calling it as a framework, and which is actually brought by IBM for in 2003. So that's why we are not supposed to call it as a model, but we can call it as a framework. Okay, and also some ideas, basic ideas depend on the root is very much different as compared to the models.
we have. Sometimes it is also known for its we can say that features are very much different for the rational unified process. Means throughout you can in industries these processes or this framework used for means developing a software which having iteratively in use. Then you can the requirements are already managed, means we can describe again that content will get displayed or we can use again. Then also virtually you can define the content or you can define the product. म्हणजे असं नाही की म्हणजे फिजिकलीच ते कंटेंट आपल्या जवळ पाहिजे, बट इथं सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंटच फक्त होते रादर दॅन असं हार्डवेअर मध्ये न जाता ते फक्त सॉफ्टवेअर मध्ये जातात. तर हे तुमच्या फेजेस मध्ये आहे की तुम्ही जे काही करणार आहात तर या रॅशनल युनिफाईड प्रोसेस मध्ये हा मॉडेल आपण म्हणता येत नाही, पण ह्याला फ्रेमवर्क म्हणू शकतो की त्या फ्रेमवर्क्स मध्ये आपण आपले कंटेंट डिफाईन करतो. ओके, आणि या डिफाईन केलेल्या कंटेंट्स मध्ये बरेच क्वेश्चन्स राईज होतात की हाऊ, who, then what we can define, when we have to do. These type of questions are get defined in this phase, as well as जसं मी म्हणलं की हे कमर्शियल पर्पजच यूज केलं गेलेलं आहे. तर बऱ्याच गोष्टी याच्यात हाऊ, वेन, हाऊ, वेट, व्हॉट, वेअर, then how I'm going to check or how I'm going to make this deployment or when it is my product will be get released. ते बरेचसे क्वेश्चन्स कमर्शियल फॉर्म मध्ये रॅशनल युनिफाईड प्रोसेस मध्ये विचारले जातात. आणि त्याच्यापेक्षा जास्त आहेत की आधीचे जे मॉडेल बघितले ते एवढे कमर्शियल नव्हते, but this one is very much commercial. And also I have given here some advantages. तो इथं मी तुम्हाला असं सांगितलं की ऍडव्हान्टेजेस ऑफ रूप मॉडेल नाही म्हणलं मी, तर इथं म्हणलंय की रूप सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट. then that is nothing but it is completely a methodology which defines in itself and emphasis on accurate documentation. इथे डॉक्युमेंटेशन खूप ऍक्युरेट असतं. त्याच्यानंतर तुमचे प्रोजेक्ट रिस्क जो आहे विथ द क्लायंट, जे काही क्लायंट बरोबर तुमची असेल रिस्क, तर ते इट इज केअरफुली चेंज रिक्वेस्ट मॅनेजमेंट. याच्यात या मॅनेजमेंटला चेंज रिक्वेस्ट मॅनेजमेंट इज गिव्हन फॉर दिस. या डेव्हलपमेंट मॉडेलमध्ये एक मॅनेजमेंट टीम त्याच्यासाठीच ठेवलेली आहे की जी काय म्हणजे जो काही कंटेंट और एनी अदर रिस्क इज गेट डेव्हलप्ड, वी नीड टू गेट रिझॉल्व विथ द client. Again, it takes less time to work for it. Okay, it takes less time and development time is also very less. As आपण काय करतोय, डेव्हलपमेंट टाइम का लेस आहे तर आपण प्रत्येक वेळेस आपण यूज करू शकतोय. We can reuse the component. Okay, and also there is an online training and tutorial available for this process. आणि याच्यात तुम्ही जे काय ट्रेनिंग्स आहेत ते ऑनलाईन पण अवेलेबल करून दिलेले आहेत. तर हे डेव्हलपमेंट करताना तुम्ही यूज करू शकता. दिस इज नथिंग बट अदर मॉडेल्स, दे आर नॉट दॅट मच अवेलेबल ऑन ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म. सो दिस इज माय ऍडव्हान्टेजेस फॉर माय रॅशनल युनिफाईड प्रोसेस मॉडेल. ओके, नाउ थोडे डिसएडव्हान्टेजेस काय आहेत की इथं इट वॉज नॉट ऍट अ हाय लो, मीन्स खूप जास्त नाहीयेत. इन शॉर्ट फॉर्म मध्ये फक्त मी डिस्क्रिप्टिव्ह मॅनर मध्ये इथे लिहिलेले आहेत की टीम मेंबर्स नीड टू बी एक्सपर्ट इन देअर फील्ड. इट इज रिक्वायर्ड. जर सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट करायचे तर मेंबर्स थोडेसे एक्सपर्ट पाहिजेत. नंतर डेव्हलपमेंट प्रोसेस इज टू कॉम्प्लेक्स, थोडीशी कॉम्प्लेक्स आहे. इन्सेप्शन घेण्यासाठीच वेळ लागतो आणि ऑर्गनाइज प्रॉपरली नाही झाला म्हणजे इलॅबोरेशन, कन्स्ट्रक्शन, ट्रान्झिशन ही फेज नंतरची. बट युअर इन्सेप्शन इफ इट इज नॉट क्लिअर then you can't go for development. Again, on cutting edge projects means you are having to utilize some new technologies. means जर सपोज काही चेंजेस झाले, काही अपग्रेडेशन आले सॉफ्टवेअरच्या जे काही मी यूज करणार आहे त्या सिस्टीम मध्ये, तर युटिलाइज करायला थोडासा वेळ लागतो बिकॉज वी आर गोइंग फॉर रियुजमेंट. That's why we can face some problems also. Again, it is a time saving.
hence it is time saving but could not be made possible with to fulfill. जरी ते टाइम सेव्हिंग आहे पण कम्प्लिटली फुलफिल होत नाही काही कंटेंट. ओके. अँड ऑल्सो one more thing, integration throughout the process of a software development. It sounds good in theoretical, but it sounds very complicated in a practical form. ओके, जर प्रॅक्टिकली मी करायला गेले इंटिग्रेशन आणि ते पण रियूज करायचं असेल मला कॉम्पोनंट्स, then that time it sounds somewhat difficult, but it sounds good, but it is not possible for in a practical form. Okay, these are some my software development root software developments disadvantages. तो परत एकदा मी रिपीट करते. तर फर्स्ट ऍडव्हान्टेजेस वी विल लुक फॉर की या टेस्टिंग फेज मध्ये याच्यात इन्सेप्शन, इलॅबोरेशन, कन्स्ट्रक्शन आणि ट्रान्झिशन मध्ये प्रॉब्लेम काहीच नाही की हे सगळे फेजेस आहेत की सॉरी फेजेस आहेत की जे कंटेंट जस्ट तुमचे आयडेंटिफिकेशन करणारे, इव्हॅल्युएशन करणारे, इलॅबोरेशन करणारे, देन यू आर गोइंग टू टेस्ट हिअर इन कन्स्ट्रक्शन अँड लास्टली यू आर गोइंग टू रिलीज ऑर डिप्लॉय द प्रोडक्ट. सिमिलरली याच्यात ह्या प्रत्येक फेज मध्ये काही ना काहीतरी actually commercial purpose rather than it is not used for and a simple basic level. So you, while making some changes or some changes in your construction phase or in changes in your elaboration phase, and that time they feel some advantages, disadvantage regarding मिस सीइंग. ऍक्च्युअली ते बघितल्यानंतर त्यांनी ठरवलं की याच्यात थोडे ऍडव्हान्टेजेस पण आहेत आणि डिसएडव्हान्टेज पण. ऍडव्हान्टेजेस जरा जास्त चांगले, डिसएडव्हान्टेजेस इट इज निग्लिजिबल बट वी कांट निग्लेक्ट इट दॅट मच. So advantages again, I'm repeating that it gives you a complete methodology which we can make a proper documentation over it. Then risk level is also low. Then it requires the less time for the integration so that you can develop the software development lifecycle, that is SDLC, throughout your process. Again, the components you can reuse, and the training for it is for how to get developed the product in this model or in this software development field. The online trainings and tutorials is also available, so easily you can get that completed. Okay, but while the disadvantages are nothing but mostly the team members should be expert in some field, that is whatever the project language or any other content are there, then in that field they need to be in have to be an expert. Then development process is complex. Then down cutting edge projects means new technologies need to utilized with the help of the components which are already used, we need to reuse. Then saving the time, as it is saving the time, but it is not always done. Means प्रत्येक वेळेस टाइम सेव्ह होईल असं नाहीये. सपोज कधी कधी असं होतं की जर मी तो कंपोनंट परत रियूज करत असेल then that time it will hang my system. पॉसिबल आहे की होऊ शकतं. and that time हँग झाल्यानंतर मला सिस्टम बंद करायला लागेल, परत तेवढीच चालू करायला लागेल. टाइम सेव्हिंग नाही, टाइम कन्झ्युमिंग पण होतं कधी कधी. And integration throughout the process means all time we need to check for a particular model or we need to go for an integration, means a collaboration. Then it is not possible to get the result as soon as. It is only theoretically we can say integration is possible at the throughout the process of the development, but it sounds good, but it is not practically that much happening. Okay. And last one, that big projects with multiple development streams, it will only add to the confusion and cause more issues during the stages of testing. Means at the stage of your what we can say construction, you get filled with some changes, or you have to get confused whether that project is having this content or not, or any other things. So sometimes these disadvantages led to the national unified
process to get disturbed. Okay, and as it is only a commercial form, so we are not that much using this in our live project or real life projects. Okay, now this is my actual the rational unified process. Now we'll go for next model, that is time boxing model. Okay, time boxing model is again one more an iterative model which will be having some content regarding your testing, implementation, analysis, deployment. For this purpose, I have shown you actual diagram. Diagrammatically, we will go for it. Okay, is it visible to all? Is clearly? Anybody can answer? Yes, ma'am. Yes. Yes. Yes, Okay. ma'am. It's visible. Okay. Then time boxing model will have some iterative concepts, means it is again going in a counting way. Means what we can say that one by one development is done in an iterative form. डेव्हलपमेंट जी आहे ती 1 by 1 फॉर्म मध्ये जाणार आहे. आणि त्याचबरोबर जे मॉडेल तुम्हाला दिसतं, म्हणजे जे बघताय तुम्ही आता हे डायग्राम्स थ्रू, तर एक टाइम बॉक्स दिलेला आहे. तर प्रत्येक फेजला एक टाइम दिलेला आहे की या फिक्स ड्युरेशन मध्येच त्यांनी काम करायचं. म्हणजे आता इथे TB1, TB2, TB3 मी दिलेला आहे. आणि कसं आहे की बघा, अनालिसिस, इम्प्लिमेंटेशन, डिप्लॉयमेंट. तर इम्प्लिमेंटेशन, तर दुसरा जेव्हा टाइम येणार आहे, म्हणजे दुसरा टाइम बॉक्स जेव्हा मी स्टार्ट करते, तर इम्प्लिमेंटेशनच्या फेजच्या नंतर अनालिसिस पहिलं होणार आहे. लक्षात येते का? सपोज पहिली इन्स्ट्रक्शन गेली, त्याच्यानंतर दुसरी इन्स्ट्रक्शन, हे पाईपलाईनिंग कन्सेप्टच आहे थोडक्यात छोटासा. ओके, पाईपलाईनिंग मध्ये काय होतं की एका पहिल्याचं एक्झिक्युशन कम्प्लीट झाल्यानंतर दुसऱ्याची स्टार्टिंग होते. ओके, सॉरी. म्हणजे प्रत्येक फंक्शनॅलिटी एक ऍडजस्ट केली आहे पर्टिक्युलर एका फिक्स ड्युरेशनला. म्हणजे इथं प्रत्येकाला एक टाइम दिलेला आहे, त्यामुळे त्याला टाइम बॉक्सिंग मॉडेल म्हणतात. लक्षात येतंय का? आणि त्याचबरोबर प्रत्येक टाइम बॉक्स डिवाइड केलेला आहे. आता हे TB1 जे दिलेलं आहे हे टाइम बॉक्स आहे. तर हे TB1 डिवाइड केलंय कसं? अनालिसिस मध्ये, इम्प्लिमेंटेशन मध्ये आणि डिप्लॉयमेंट मध्ये. ओके, देन या मॉडेल मध्ये फक्त एकच महत्वाचा पार्ट आहे की दॅट टाइम ड्युरेशन ऑफ ईच स्टेज इज अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू द पाईपलाईनिंग कन्सेप्ट. प्रत्येकाचा मी तेच सांगितलं तुम्हाला. इथे आपण जर सपोज अनालिस्ट, म्हणजे तुम्ही पाईपलाईनिंग मध्ये काय करतो आपण, ते एक्झिक्यूट असतं, त्याच्यानंतर एक्झिक्यूट लास्टला फेज आहे. त्याच्या आधी कुणाला माहिती का कुठली फेज असते? मला रिकॉल होत नाहीये. एनीबडी? कोणाला माहिती आहे का पाईपलाईनिंग कन्सेप्ट मध्ये पहिले 2 फेजेस असतात बघा? आय थिंक सो, माझ्या लक्षात येत नाहीयेत, पण लास्टची एक्झिक्यूट असते. मध्ये कोणाला माहित असेल तर सांगा. नाही, फर्स्ट फेज काय असेल? Instruction fetch. फर्स्ट फेच, डिकोड अँड देन एक्झिक्यूट. तर याच्यातच कसं आहे की या इन्स्ट्रक्शन्स मध्ये फेच, एक्झिक्यूट, डिकोड सेम पाईपलाईनिंग सारखं आहे. डिकोडच्या ज्यावेळेस मी डिकोड फेज मध्ये जाणार आहे, तर माझ्या टाइम बॉक्स नेक्स्ट इन्स्ट्रक्शन और नेक्स्ट फेज जी असेल ती असेल तुमच्या पहिल्या डिकोडच्या फॉर्म मध्ये तुमचं फेच तिथं होणार आहे. लक्षात येते का? मीन्स इन पाईपलाईनिंग कन्सेप्ट हाव lastly first instruction when get executed, the second instruction let's start. Okay, then similarly here is also with the time boxing model. So each time box is divided into some parts, that is analysis, implementation and deployment, and each one having some time duration. When the time boxing of the second form or the second module will start with the execution of the first model. Okay, so similarly there is something dedicated to for each stage, and that can works in the as done in the pipelining. Then each stage should be chosen in such a way that
it can perform some logical units of your work. मीन्स इनपुट जे काय असेल तर पहिल्या स्टेजचा इनपुट तर नेक्स्ट स्टेजच्या आउटपुट म्हणजे नेक्स्ट स्टेज पहिल्या स्टेजचा आउटपुट जो असेल तो सेकंड स्टेजचा इनपुट पहिला इनपुट असेल. लक्षात येते का? याचा जो काही आउटपुट असेल डिप्लॉय नंतर जे काही आउटपुट निघणार आहे तर तुमच्या सेकंड मॉड्यूल साठी तो इनपुट असणार आहे. लक्षात येते का? पहिल्या टाइम बॉक्सिंग मॉड्यूलचा जो काही आउटपुट असेल तो तुमच्या सेकंड टाइम बॉक्सिंग मॉडेलचा इनपुट असेल. अँड सिमिलरली इट इज मीन्स रिलेटेड टू द ऍडव्हान्टेज ऑफ युअर इटरेटिव्ह मॉडेल. म्हणजे काउंटिंग तर होणारच आहे पण त्याचबरोबर तुम्ही काय करताय की सायमल्टेनियसली ते यूज पण करताय. ज्याचं आउटपुट आहे तेच इनपुट म्हणून तुम्हाला घ्यायचंय. अँड सम अदर कंटेंट आर नॉट डिफरंट इन युअर टाइम बॉक्सिंग मॉडेल. So here I have given some description regarding this. In time boxing model, development is done iteratively. Okay, then it is done with the time box having a fixed duration. Then it is adjusted to fit the duration of the time box. Moreover, it is divided again into some content, that is analysis, implementation, deployment, where it also required some duration at approximate equal to your pipelining concept. जसं पाइपलाइनिंग चा कन्सेप्ट आहे सिमिलरली तसंच टाइम बॉक्सिंगचं पण कन्सेप्ट आहे. इट इज देर इज अ डेडिकेटेड टीम फॉर इच स्टेज. म्हणजे प्रत्येक स्टेजला जे प्रत्येक स्टेज आहे माझी त्या प्रत्येक स्टेजला मला एक डेडिकेटेड टीम द्यावी लागणार आहे. असं नाही की या टीम हीच टीम परत एकदा काम करणार आहे. सो आय नीड टू प्रोव्हाइड each and every time boxing need a team very different teams, and so that they can work easily. Then and each stage, thus the stage should be chosen in such a way that each stage performs some logical unit of work, and that becomes the input for your next stage. Yeah, it will become the next stage. Yes, याचा आउटपुट याचा इनपुट असणार आहे पहिल्या सेकंड स्टेजचा. ओके, लक्षात आलं? देन सिमिलरली त्याच्यात थोडेसे आता सगळ्यांचेच आपण ऍडव्हान्टेजेस डिसएडव्हान्टेजेस बघितले. तर याच्यात ऍडव्हान्टेजेस काय आले की स्पीड जास्त आहे, स्पीड अप, अँड इट कॅन बी वेल सुटेड टू डेव्हलप सम प्रोजेक्ट्स विथ हॅव्हिंग अ नंबर बट विथ अ शॉर्ट ड्युरेशन. याच्यात काय करू शकतो, स्पीड तर आहेच. आपण डेव्हलपमेंट जेव्हा करणार आहे प्रोसेस तर इट कॅन डिलिव्हर्ड इन टाइम बिकॉज ऍज अ ड्युरेशन इज गिवन. सो डेव्हलपमेंट तर होणारच आहे आणि ते पण खूप फास्ट. मग तसंच याच्यात या प्रोजेक्टला मला जर डेव्हलप करायचं असेल तर टायमिंग मला काय करावं लागेल, प्रत्येक वेळेस मला त्याचे फीचर्स जे आहेत ते शॉर्ट्स होत जाणार आहेत. म्हणजे कसे, प्रत्येक वेळेस मी अनालिसिस केलंय तर अनालिसिसची परत मला फेज जास्त काही मोठी घ्यायची गरज नाही पडणार कारण इथे ऑलरेडी मी अनालिसिस केलेलं आहे. ह्याचा आउटपुट जो येणार आहे तो त्याचा इनपुट असणार. त्यामुळे अनालिसिसची फेज थोडीशी शॉर्ट झाली, हे फीचर्स शॉर्ट झाले. लक्षात येते का? म्हणजे इथं मला परत एकदा कम्प्लीट प्रोसेस अनालिस करायची गरज नाही. ओके, नंतर याचा स्पीड पण तसाच वाढला. बट याचे ऍडव्हान्टेज आहेत तर मग डिसएडव्हान्टेजेस थोडे असणार. तर याच्यात काय की प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट मला या प्रत्येक टाइम बॉक्सचं थोडस कॉम्प्लिकेटेड होणार. म्हणजे नंबर ऑफ टाइम बॉक्सिंग असणार, म्हणजे नंबर ऑफ टीम मेंबर्स असणार. नंबर प्रत्येकाचा टाइम अनालिस केलं तर लक्षात नाही राहिलं तर टाइम मॅनेजमेंट होत नाही, मग प्रोजेक्ट मॅनेज होणार नाही. ओके, हा एक त्याचा डिसएडव्हान्टेज आहे. आणि दुसरा आहे तो की प्रत्येकाचं जे काही वर्क आहे, सपोज आता याचं काम संपलंय, अनालिसिसचं काम संपलंय, अनालिस करणारा जो कोणी असेल त्याचं काम संपलंय, तर तो रिकामच बसणार आहे, त्याला मी काहीच परत काम देऊ शकत नाही. हा एक मोठा प्रॉब्लेम आहे इथे. मी परत एकदा त्याला रिव्हर्स मध्ये किंवा परत एकदा मी त्याला युटिलाइज करू शकत नाही. लक्षात येते का की इथे प्रोजेक्ट मध्ये we can't suit to the project which can be given for work development throughout my work, and I can't divide this part again into other multiple iterations. म्हणजे एकाच इटरेशन मध्ये मला परत ते डिवाइड करत बसावं लागेल आणि मी परत कुणाला रियूज करू शकत नाही. रियूजचा फॉर्म पण नाहीये इथे. आणि त्यानंतर त्याची फेज कम्प्लीट झाली तरी मला ते प्रोग्राम मध्ये मला ठेवावं लागेल. म्हणजे माझ्या मॉड्यूल मध्ये ते त्याचं काम त्याचं वर्क मला ऍज इट इज तसंच ठेवावं लागेल, दो ही इज नॉट डुईंग एनिथिंग, और आय कांट डिवाइड दॅट वर्क
of another model, time boxing model, to that particular content or that particular person. ठीक आहे. तर हा त्याचा ड्रॉबॅक आहे की इथे एक तर प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट थोडंसं कॉम्प्लेक्स आहे आणि त्याचबरोबर आय कांट डिवाइड और आय कांट एंटायर डेव्हलपमेंट वर्क कॅनॉट बी डिवाइड. Entire development work cannot be divided because unless and until these iterations are get completed, the second one can't start. ओके, म्हणजे याच्यातून जर मी परत ह्याचं काम झाल्यानंतर मी त्याला जर इथे युटिलाइज केलं तर ते चालणार नाही. सो सिमिलरली इथं प्रत्येकाला काम जे दिलेलं आहे ते तेवढंच त्यांनी टायमिंग मध्ये कम्प्लीट करायचं. दिस इज वन ऑफ द ड्रॉबॅक ऑफ युअर टाइम बॉक्सिंग मॉडेल. जस्ट आय हॅव गिवन हिअर. That is speed up the development process, is its advantage, and well suited to develop the project with number of features in short time. So in the short time you can develop a good product. And disadvantage, project management, and you can develop which entire development work cannot be divided. So equal duration असेल तरी तुम्ही डिवाइड करू शकत नाही. Okay, this is my fourth model. And now we will go for the last model of an iterative development model concept, that is Agile process model. How you pronounce, I don't know, but it is, I used to call it Agile. That is with the help of, means actually by the Google I have just searched for the how to pronounce. So it is saying that it is Agile, which means that it is a swift or versatile. Versatile means we can develop at any level, at any time, and at any for a long term. Versatile means it is a long term form. Then this process model is again a commercial type of model. Okay, so just I will show you actually the methodology of this model. So इथे मी बरेच कंटेंट दाखवलेले आहेत की रिक्वायरमेंट अनालिसिस कशाला म्हणतात, डिझाईन डॉक्युमेंटला काय नाव दिलेलं आहे. रिक्वायरमेंट अनालिसिस इज नथिंग बट ब्रेनस्टॉर्म, म्हणजे बॉम्बार्डिंग, फक्त बॉम्बार्डिंग. आता जसं करते म्हणजे तुम्हाला फक्त तुम्ही ऐकताय, तुमच्या नुसतं बॉम्बार्डिंग होते. तर सिमिलरली इथे रिक्वायरमेंट अनालिसिस इज कॉल्ड एज अ ब्रेनस्टॉर्म. Design document and prototype is called design. Iteration, demo, and feedbacks are covered in development phase. Then your quality assurance, that is iteration, demo, and feedback. Quality बघण्यासाठी quality assurance team आहे. And deployment is nothing but how I am going to release the product or production and technical support. So this is one form of my iterative model. There is Agile, how it will work for it, and whether it is nothing but how we are going to make some changes with this. Then it is a set of a program, and it is a set of a program, and how we are going to change these programs with different format. Okay, then each and every part of this means what we can say in this development approach of the software. So define means each iteration is involved with a team. म्हणजे इथं प्रत्येक जी फेज आहे ती प्रत्येक फेज एका टीम मेंबर बरोबर कम्प्लीट आहे. म्हणजे आता ब्रेनस्टॉर्म साठी बरेचसे 3 किंवा 2 मेंबर्सचं कुणाला तरी युटिलाइज केलं असेल. आणि सिमिलरली काय म्हणतो ते डिझाईन साठी 3-4 जणांना त्याच्यासाठी हायर केलं असेल की ते तुम्ही करायचंय. सिमिलरली तसंच मग याच्यासाठी ते अप्रोच काय की आपण इथे हे खूप लॉंग टर्म जर प्रोसेस असेल किंवा प्रोडक्ट असेल तुमचा डेव्हलप करण्यासाठी, तर लॉंग टर्म साठी तुम्ही यूज करू शकता. मग याच्यात तुम्ही स्मॉल फॉर्म किंवा स्मॉल ड्युरेशन घेऊ शकत नाही. इथे डेव्हलपमेंट जी प्रोसेस आहे खूप लेंदी आणि याच्यात प्लॅन्स भरपूर आहेत. या मॉडेलमध्ये तुम्हाला प्लॅनिंग भरपूर करावी लागते की जर करायचं असेल तर. म्हणजे आणि याच्यात प्रत्येक म्हणजे प्रत्येक फेज जी आहे त्याला तुम्ही एक फ्रेम म्हणू शकता. या फ्रेम मध्ये तुम्हाला ते वर्कआउट करायचंय. अँड इट विल वर्क फ्रॉम, म्हणजे याची जी टर्मिंग एक टायमिंग जी असते ते टायमिंग आहे तुमची एंटायर फ्रॉम 1 to 4 week. मीन्स you can assume that for one month it will work or go for. And if you want to make this division less as compared to your project,
तर तुम्हाला हे डिवाइड करून घ्यावे लागतील इन स्मॉलर फॉर्म और इन अ स्मॉलर वे. अँड ईच इटरेशन जे तुमची जाणार आहे, इटरेशन म्हणजे 1 by 1 स्टेप तुम्ही जे जाणार आहात, तर ते जे काही टीम वर्क करणार आहे तुमची, तर त्याच्याबरोबर तुम्हाला डेव्हलपमेंट टीम ही त्यातल्या त्यात ही जी डेव्हलपमेंट टीम आहे तुमची थर्ड फेज मधली, ती खूप इम्पॉर्टंट आहे. बिकॉज इट विल अगेन include all your these two phases also, means planning, coding, designing, testing, everything will work with your development team. ठीक आहे. then development team how it will goes for, तो त्याच्या फेजेस मध्ये हे सगळे कंटेंट मी बघणार आहे की प्रत्येक फेज मध्ये मला काय पाहिजे. तर पहिली फेज आहे तुमची ब्रेनस्टॉर्म, विच वी कॉल्ड इट ॲज अ रिक्वायरमेंट अनालिसिस. तर या रिक्वायरमेंट अनालिसिस मध्ये काय की तुम्ही म्हणजे तुम्हाला जे काय रिक्वायरमेंट्स आहेत ते एक्सप्लेन करता आल्या पाहिजे. कुणाला? तर कस्टमरने जे काय सांगितलेलं आहे तुमच्या टीमला, की कस्टमर कडनं सपोज एखाद्या पर्सननी कॉन्टॅक्ट केला आणि त्यांनी त्याला विचारलं, मग त्याला जे काही पाहिजे तर दॅट विल गेट अश्युर्ड विथ युअर रिक्वायरमेंट. तर तुम्ही काय करू शकता की यू शुड बी वेल एक्सप्लेनेबल युअर प्लॅन, again the time you need, then again the efforts needed to be built required to build that project. Also it is depend on your feasibility also, means economic feasibility, technical feasibility, it should be also considered while taking the requirement. Okay, this is actually your requirement analysis. Then the second phase, work with design. तर इथेही तेच तुम्हाला डिझाईन पार्ट कुणाकडून घ्यायचा, तर तुम्ही जे काय तुम्ही वर्क करताय त्याच्यावरून तुम्हाला रिक्वायरमेंट्स आणि तुमच्या त्या रिक्वायरमेंट्स नुसार तुम्हाला डिझायनिंग फॉर्म करायचे. सो आता या डिझायनिंग फॉर्म मध्ये इथे तुम्ही काय यूज करू शकता की फ्लो चार्ट, फ्लो डायग्राम्स यू कॅन यूज. या फेज मध्ये थोडेसे अगिले मॉडेल इज समवॉट व्हेरी कमर्शियल अँड व्हेरी युजफुल मॉडेल used in actual companies. तो या मॉडेल्स मध्ये डिझाईन रिक्वायरमेंट यू कॅन यूज युअर फ्लो डायग्राम्स, UML डायग्राम्स इन ऑर्डर टू शो युअर फीचर्स, वर्क फीचर. तर डिझायनिंग फॉर्म मध्ये पण तुम्ही म्हणजे फ्लो चार्ट जर समजला तर तुम्ही काय करता, डेव्हलपमेंटला मला इझी पडतं. म्हणजे येस नो कंडिशन तिथं दिसते, त्याच्यानंतर कंडिशन जर नो ची झाली तर त्याच्यानंतर फॉर्म काय देणार. नंतर जर मी अपडेट एखादा फॉर्म डिझाईन केलाय, एक एक्झाम्पल देते, त्या फॉर्म वरती मला सपोज काही ते चुकीची माहिती झाली पण ते रिरेज होत नाहीये, तर मी काय म्हणते अपडेट. बरोबर आहे, अपडेटचं ऑप्शन असतं. अपडेट केलं की मग काय होतं की परत एकदा ते रिस्टार्ट होतं, म्हणजे परत एकदा तो पेज जे आहे ते रिफ्रेश होतं. ते रिफ्रेश झाल्यानंतर परत मी टाकू शकते जे मला पाहिजे ते. सिमिलरली डिझाईन रिक्वायरमेंट इथं खूप इझी आहे की तुम्ही फ्लो चार्ट थ्रू पण दाखवू शकता. तसं तुम्ही आधीच्या मॉडेल्स मध्ये फ्लो चार्टचा कधीच उल्लेख झालेला नाहीये की तुम्ही दाखवू शकता, पण इन्क्रिमेंटिंग थ्रू तुम्ही डिफाईन करू शकता. सो हिअर यू कॅन डिझाईन युअर फॉर्म or design your content in a flowchart and UML form also. Okay, then next part gets with your development. So we called it as iteration, demos and feedbacks. But rather than taking the feedbacks here, we are asking the feedback in a deployment form. Okay, तो इथं म्हणजे जे तुमचं डेव्हलपमेंट आहे इथे तुमची ऍक्च्युअल वर्क बिगिन्स होतं. कारण जे वर्किंग आहे तुमचं ते वर्किंग डिप्लॉयड होत नाही, आणि त्याचबरोबर वर्किंग कम्प्लिटली विल गो विथ डेव्हलपमेंट फॉर्म ओनली. कारण डिझायनरनी ज्या वेळेस डिझाईन केलं त्याच्यानंतर डेव्हलपमेंट ऍक्च्युअल स्टार्ट होतं. मीन्स इट विल गो फॉर अ कोडिंग फॉर्म and it will go with various some changes, again stages of improvement for your design, and will get perform its function easily. Okay, then next part will go with the quality assurance. That is nothing but we can go for testing. So quality assurance means आपण त्याची क्वालिटी कशी आहे हे बघायचं आपल्याला, म्हणजे अश्युअर्ड आहे का नाही. आपण बरंच करतो की फ्लिपकार्ट वरून काहीतरी बाय परचेस करायच्या वेळेस ते अश्युअर्ड वगैरे आहे की नाही असं एक मार्क येतो त्यांचा. देन वी से दॅट हा इट इज अ गुड क्वालिटी. अँड ऑल्सो वी चेक फॉर द रिव्ह्यू. डेव्हलपमेंट झाल्यानंतर तुम्ही रिव्ह्यू देऊ शकता, फीडबॅक देऊ शकता.
तर याच्यातच क्वालिटी अश्युरन्स मध्ये पण काय की तुम्ही इथे पण फीडबॅक देऊ शकता. म्हणजे टेस्टिंग मध्ये इट विल एक्झामाइन युअर प्रोडक्ट परफॉर्मन्स. क्वालिटी अश्युरन्स मध्ये काय इट विल चेक युअर प्रोडक्ट परफॉर्मन्स अँड विल लुक फॉर द बग्स. म्हणजे जे काही परफॉर्मन्स आहेत जसं जसं परफॉर्मन्स चांगला येत असेल then it will go for checking the bugs whether it is occurring or not. If not, then it will leave it. Okay. And if it is having some good performance or good quality, then it is not requiring anything. The quality assurance will assure that, or it will test, or it will examine. Means quality assurance ची जी टीम काय असेल ती काय करेल एक्झामाइन करेल. एक्झामाइन केल्यानंतर त्या प्रोडक्टचा रेशो किंवा परफॉर्मन्स रेट तो देईल आणि त्याच्यावर डिपेंड असेल की प्रोडक्ट डिप्लॉय करायचा का नाही. प्रोडक्ट डिप्लॉय करायचा का नाही म्हणजे प्रोडक्ट कस्टमरला द्यायचा का नाही याच्यावरती डिपेंड आहे या टीमवरती. ओके. आतापर्यंत आपण काय बघितलं की ब्रेन स्टॉर्म दॅट इज रिक्वायरमेंट अनालिसिस टीम काय करते जेवढे रिक्वायरमेंट्स त्याच्याकडे असतील सगळे ते घेऊन येईल त्याच्यावरती चर्चा करेल त्याच्यानंतर ते डिझायनिंग पार्टच्या टीमकडे जाईल. मग डिझायनिंग टीम काय करेल की तुम्हाला जे काही डिझायनिंग फॉर्म दिलेला आहे तर फक्त एक रफ फॉर्म मध्ये किंवा असंच एखादे कुठलं तर लेआउट हॉरिझॉन्टल फॉर्म वगैरे युज करून नाही तर ते फ्लो चार्ट युज करू शकतात. त्याच्यानंतर UML डायग्राम युज करून तुम्हाला तुमचे डिझाईन देतात सो दॅट इट गेट डिस्कस्ड व्हेरी मच इन अन इझी फॉर्म. कंडिशन्स पण तिथे दिसतील. तर त्या डेव्हलपमेंट डिझायनिंग टीमचं काम झाल्यानंतर डेव्हलपमेंट टीम काय करते की त्या डेव्हलप करायच्या मागे लागते की जे तुम्ही डिझाईन दिलेलं आहे ते डेव्हलपमेंट प्रॉपरली होईल का नाही वर्किंग प्रॉपरली होईल का नाही कन्स्ट्रक्शन प्रॉपरली होईल का नाही. देन ऑल दॅट वर्क्स विल गो विथ अ पर्टिक्युलर एम. म्हणजे जे तुम्हाला अचीव्ह करायचं आहे जसं तुम्ही रिक्वायरमेंट अनालिसिस मध्ये सांगितलं असेल तर डेव्हलपमेंट टीम पण तीच करते की ते मला अचीव्ह करायचं आहे व्हॉट एव्हर मे बी द रिझल्ट बट ते अचीव्ह करायचे. सो आफ्टर द कम्प्लिशन ऑफ युअर फंक्शनॅलिटी ऑफ द डेव्हलपमेंट टीम the quality assurance team will ask for quality assurance team will ask for some examine or you can say for a testing. So quality assurance मग काय करते की या टेस्टिंगच्या थ्रू इथे जाते त्याच्यानंतर ती बघते की हा बाबा whether that product having good performance whether we can rate it or not. जर प्रॉपर असेल सगळं बग फ्री असेल then it will ask for the deployment. देन डिप्लॉयमेंट फेज मध्ये काय होतं की इथं सम जर काही इश्यूज नसतील विथ द वर्क एन्व्हायरमेंट युजरच्या एन्व्हायरमेंटला जर ते एकदम प्रॉपरली असेल विदाउट एनी इश्यू यू कॅन डिप्लॉय दॅट. डिप्लॉय म्हणजे वर्क एन्व्हायरमेंट म्हणजे जर अँड्रॉइड वापरत असेल तो कस्टमर तर तो त्याच्या सिस्टीम मध्ये म्हणजे किंवा मोबाईल मध्ये तो सॉफ्टवेअर घेऊ शकत नसेल देन देअर सम बी इश्यूज रिगार्डिंग अँड्रॉइड असं त्याला कळेल नंतर किंवा कंपनीलाही कळेल किंवा त्या टीमला पण कळेल डिप्लॉयमेंट टीमला हा इट इज नॉट गेटिंग इन्स्टॉल हिअर. देन विच फॉर्म ऑफ सम ऍप्लिकेशन्स कशा आहेत ऍपलच्या होत नाहीत विंडोज वरती रन बरेच ऍपलचे. तर तसंच सिमिलरली त्यांनी त्यांचं जे ट्रेडमार्क आहे ते तसंच ठेवलेलं आहे. देन सिमिलरली क्वालिटी अश्युरन्स विल चेक फॉर डिप्लॉयमेंट अँड डिप्लॉयमेंट विल चेक फॉर सम these types of issues. Okay. And lastly a feedback is generated here. Feedback will give means it will be get by after the release of the product. म्हणजे प्रोडक्ट जेव्हा बाहेर पडेल म्हणजे इथे मी फीडबॅक दाखवलेला नाही पण फीडबॅक असतो प्रत्येक मॉडेलच्या नंतर फीडबॅक आहे की तुम्ही ते मॉडेल तुम्हाला काय सांगणार आहे किंवा तुम्हाला त्या मॉडेल बद्दल काय वाटतं किंवा तुम्हाला जे तुम्हाला प्रोजेक्ट दिलेला आहे किंवा प्रोडक्ट जे तुम्हाला भेटलेलं आहे then how it looks like. Okay, then all these things are related to your feedback. Then there are some testing methods also but these testing methods are with us. म्हणजे याच्या काही टेस्टिंग मेथड्स आपल्याला बघायचे की ह्या ज्या टेस्टिंग मेथड्स आहेत ते बघायचे आहेत पण हे लास्टच्या चॅप्टर मध्ये ऑलरेडी डिस्क्रिप्टिव्ह आहेत त्यामुळे मी आता फक्त तुम्हाला एवढंच सांगणार आहे की याच्यात एवढंच आहे आपल्याला या टेस्टिंग टूल्स आपल्याला बघायचे की जे ऍगिले सॉफ्टवेअर टेस्टिंग मेथड मध्ये आहेत. याची हे जे एक तर सॉफ्टवेअर मॉडेल पण आहे बट याचे टेस्टिंग मेथड्स पण आहेत. ओके.
that these testing methods are we are going to deal in the 6th chapter. Already it has been there, so you can check, go for the syllabus copy also. You can check there that these testing methods are with us in the last chapter. So I'm not going to discuss here. Clear? Yes. So there's something I have given when to use this model, then its advantages and disadvantages. So when to use this model when we have a frequent changes, means we needed some drastic changes requirement, then that time we can use. When we have a highly qualified and experienced team, suppose if we are having a highly qualified, then we can use this model. When the customer is ready to have a meeting with the software team all the time, मग कस्टमर जर प्रत्येक वेळेस रेडी असेल टीम सॉफ्टवेअर टीम बरोबर, दॅट टाइम वी कॅन यूज दिस मॉडेल. अँड वेन द प्रोजेक्ट साइज इज स्मॉल, नाही एक मोठी गोष्ट नाही आहे त्याच्यासाठी, कधी यूज करू शकतात. प्रोजेक्ट तुमचा खूप स्मॉल असेल दॅट टाइम यू कॅन यूज दिस मॉडेल. अँड इट्स we can say that advantages of this is frequent delivery, face-to-face communication is good with the client, then efficient design, and you can fulfill the business requirement. And also something changes, that is anytime changes are acceptable and can be expected, and reduce the total development time. And so आता इथे जसं सांगितलं की प्रोजेक्ट स्मॉल असेल तर ते यूज करू शकतो. जर प्रोजेक्ट स्मॉल असेल तर टाइम पण तेवढाच कमी लागणार आहे डेव्हलपमेंटसाठी. that this is correlated with the advantagement. And the disadvantages or consequences we can say of this model is due to the shortage of formal documents, it creates confusion. Crucial decisions taken throughout the various phases can be misinterpreted at any time by different team members. It means की जर तुमच्याकडे शॉर्टेज आहे प्रत्येक गोष्टीचा आणि टीम तुमची छोटी आहे किंवा टीम मोठी नाहीये आणि वेल ही नाहीये, कन्फ्युजन्स क्रिएट होतील. त्याच्यानंतर प्रॉपर डॉक्युमेंट्स नसल्यामुळे तुमचे बाकीचे काही कन्सेप्ट किंवा काय आयडियाज असतील ते सगळे मिसस्टेप्ट होतील, बट विथ डिफरंट टीम मेंबर्स. कारण प्रत्येक पेज मध्ये मी टीम मेंबर दाखवलं म्हणले, प्रत्येक पेजचे वेगळे वेगळे टीम मेंबर्स आहेत, तर प्रत्येक वेळेस तुम्हाला तो प्रॉब्लेम येणार आहे. ठीक आहे. अँड ड्यू टू द लॅक ऑफ प्रॉपर डॉक्युमेंटेशन, इथे डॉक्युमेंटेशनचा उल्लेख नाहीच आहे कुठे, त्यामुळे डॉक्युमेंटेशन नाहीये, त्याच्यामुळेच तुमचा प्रॉब्लेम होणार आहे की once the project gets complete and the developer allotted to the another project, maintenance of the finished project can becomes a difficulty. एक प्रोजेक्ट झाला, दुसरा प्रोजेक्ट घेतला, तिसरा प्रोजेक्ट घेतला, तर पहिल्या प्रोजेक्टचं मेंटेनन्स आलं, कोण बघणार? कारण बाकीचे सगळे युटिलाइज झालेले असणार आहेत माणसं. मग त्यावेळेस हा प्रॉब्लेम जनरेट होईल की मेंटेनन्स इज वन ऑफ द ग्रेट मेजर ड्रॉबॅक ऑफ दिस मॉडेल. ओके. प्रत्येक मॉडेलचं काही ना काहीतरी इश्यू आहे, प्रत्येक मॉडेल काही ना काहीतरी बेनिफिशियल आहे, बट ऍट द टाइम हाऊ माय प्रोजेक्ट इज गोइंग टू बी लुक लाईक, त्याच्यावर डिपेंड आहे की तुम्ही कोणतं मॉडेल यूज करणार. ओके. Henceforth we had completed our first chapter, and these testing methods are already we are having in the 6th chapter. Then that time we are going to in a detail. Just I have for your concepts to be in mind, that is these some testing methods we need to go for in the last chapter. Okay. And we had completed our first chapter, and if anyone having doubt regarding these models, you can ask me, or should I take the attendance? Yes. Anyone can reply. Okay, we will stop here. If any don't hesitate to ask. If there is any problem, you can ask whether or I should conclude my session. Yes, anybody? Pooja Kate? Should I conclude, or is any doubt with anybody? Sanskruti? Okay, we'll stop here.